مساجد میں نکاح کا رواج بہت بڑھ گیا الحمدللہ. پنجاب میں بھی ہے مگر تھوڑا کم ہے. دیکھو مسجد کیسی پیاری جگہ ہے, نماز کی جگہ ہے, مقدس جگہ ہے, وہاں کتنا سادگی سے نکاح ہو جاتا ہے, اتنی برکتیں. اس کو رواج دینا چاہیے مساجد میں نکاح کو. عجیب بات ہے, دنیا کی ہر قوم نکاح کرتی ہے اپنی عبادت گاہوں میں. عیسائی کہاں نکاح کرتے ہیں بھائی, ہو رہا ہے نا, عیسائی کہاں نکاح کرتے ہیں, چرچ میں. ہندو اپنے پنڈتوں سے پڑھواتے ہیں. تو یہ دنیا کی ہر قوم میں ہوتا ہے. آج کل نکاح عدالتوں میں شروع ہو گیا ہے. تو جائز ناجائز کی بات نہیں ہے, جائز تو کہیں بھی ہے. کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا, کہیں بھی معاملہ طے ہو گیا تو وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح پڑھا دیا. لیکن جب کوئی جگہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہی ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر جگہ کون سی ہے, مسجد ہے. تو اس کو رواج ڈالنا چاہیے. اس کی ایک برکت ہوتی ہے, ایک روحانیت ہوتی ہے. اس میں گناہوں کی طرف توجہ نہیں جاتی. بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اچھا, دوسرا بار بار اس پر بات ہوتی رہتی ہے, نکاح کو آسان بناؤ, آسان بناؤ, آسان بناؤ, ٹینشن فری بناؤ نکاح کو. زنا کو مشکل ہونا چاہیے, نکاح کو آسان. تو اس نکاح کو آسان کیسے کیا جائے گا؟ جہیز ختم کرو. کیا خیال ہے بھائی؟ ابھی بیان پورا ہوا نا. جو اسلام پہ مکمل راضی ہو تو اسلام میں جہیز ہے. سارا خرچہ اللہ نے کس پہ ڈالا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ لڑکے پہ ڈالا ہے. نان نفقہ لڑکا کرے گا, مہر لڑکا دے گا, اور اللہ بھلا کرے گھر کا سامان سارا کون لے کے دے گا؟ لڑکا دے گا. تو سارا وہ اسٹینڈرڈ بھی وہی ہونا چاہیے جو لڑکی والوں کا اسٹینڈرڈ ہے, اس حساب سے. تو سارے خرچے اللہ نے مرد کے کندھوں پہ ڈالے ہیں, اور اللہ نے قرآن میں مرد کی فضیلت اسی بیس پہ بیان کی ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اب لوگ نیچے بڑھے ہیں تو سواب زیادہ ملے گا, پیچھے لوگ بیچارے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں. تو الرجال قوامون علی النساء, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد کو ہم نے حاکم بنایا ہے. عورت غلام نہیں ہے, محکوم ہے. محکوم میں اور غلام میں فرق ہوتا ہے. دیکھو جو بھی وزیر اعظم ہے, جو بھی صدر ہے, وہ حاکم ہے. ہم کیا ہیں؟ محکوم ہے نا. اب خواتین کہتی ہیں ہم کیا مرد کے ماتحت ہیں. تو بھائی جب آپ حکومت کے ماتحت ہو کر اس میں ذلت نہیں ہے, پولیس کے ماتحت ہوتے ہیں نا نیچے لوگ, آپ کا باس آپ اس کے ماتحت ہیں. تو یہ کیا مطلب جو امپلائی ہیں وہ غلام ہے کیا باس کے؟ بھائی ماتحت ہیں. ماتحت کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ میں جاتے ہیں, ایک امیر ہوتا ہے, باقی سارے ماتحت. تو ہم ماتحت ہیں بھائی. تو ہم, یہ تو توہین ہے. توہین کس بات کی ہو گئی؟ دنیا میں کوئی بھی نظام اس وقت تک نہیں چلتا جب تک ایک ذمہ دار اور ایک امیر نہیں ہوتا. تو گھر بھی ایک جگہ ہے نا جہاں لوگ ہوتے ہیں, تو اس میں بھی کسی کو سربراہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو وہ سربراہ ہے, اور عورت اور بچے اس کے ماتحت ہیں. تو ماتحت ہیں, تو اللہ نے بیان کیا کہ مرد کو بھی ہم نے زوجہ پہ کیا بنایا ہے؟ حاکم بنایا. عورت ماتحت ہے. تو اب کیوں حاکم بنایا؟ اس کی دو وجہ اللہ نے بیان کی ہیں. ایک بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اللہ نے بعض کو بعض پر ویسی فضیلت دی ہے. کچھ صلاحیتیں اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ دی ہیں اس بیس پر. وہ گاڈ گفٹڈ ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ خدا کی طرف سے. دیکھو جنگل میں شیر ہوتا ہے, اور لومڑی ہوتی ہے, اور چیتا ہوتا ہے. اب چیتا کا مجھے شیر کیوں نہیں بنایا؟ میرے جبڑوں میں وہ طاقت کیوں نہیں رکھی اللہ نے؟ تو اللہ کہے بھائی سب کو ایک جیسا میں نے نہیں بنایا. ہم کیا ہمیں پیغمبر کیوں نہیں بنایا؟ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہم میں جو قوم کا سردار کو اللہ نے پیغمبر کیوں نہیں بنایا, ایک یتیم کو کیوں بنایا؟ تو اللہ نے کہا کہ اہم یقسمون رحمت ربک, اللہ کی رحمت ہے, کیا تم ٹھیکیدار ہو اس رحمت کی تقسیم کے؟ اللہ جس کو چاہے تو دے دے جو رحمت ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد کو آدمی بنا دیا, عورت کو عورت بنایا. تو اس کی ایک وجہ تو اللہ نے مرد میں کو صلاحیتیں زیادہ رکھی. دوسری وجہ جو اصل میں فوکس کر رہا ہوں, بما انفقوا من اموالهم, اللہ فرماتے ہیں وجہ اس کی ہے کہ مرد عورت کے مال بولو نا بھائی خرچ کرے گا. یہ اسلام میں سسٹم 100% غلط ہے کہ عورت بھی کمائے اور مرد بھی کمائے, اور مرد عورت کی کمائی کھائے, عورت اپنی کمائی خود مرد ذمہ داری نہ اٹھائے. یہ اسلام نہیں ہے. میں کہتا ہوں پورے گورے بن جاؤ یا پورے مسلمان بن جاؤ, یہ بیچ میں کیوں لڑکے ہو؟ خواتین کہتی ہیں ہم جاب کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم جاب ایکچولی آج کل گزارا نہیں ہوتا. یہ بھائی جاب جب کر رہے ہو تو یہ کہاں سے لیا تم نے کلچر؟ انگریزوں سے. تو پھر انگریزوں کو پورا فالو کرو. پھر آپ کے میاں کا اگر کسی عورت سے آنکھ مٹکا چل رہا ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ انگریز میں عورتیں جب جاب کرتی ہے تو وہ شوہر بھی ان کا پھر پابند نہیں ہوتا, اس کی 10-20 گرل فرینڈ بھی ان کا کلچر اجازت دیتا ہے, قانون بھی اجازت دیتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پورا فالو کرو نا. یہ کیا آدھا اپنے مطلب کا ادھر سے, اور جہاں ادھر مزار ہے وہ وہاں سے, اور جہاں ادھر مزار ہے. ارے کیا ہو گیا بھائی؟ پھر دوبارہ بیان شروع ہو گیا. یہ تو یہی ہو رہا ہے نا آج کل. بھائی اسلام نے اگر مرد پر ذمہ داریاں زیادہ رکھی ہیں کہ ساری زندگی تم نے کھلانا ہے اور ادھر ادھر آنکھ مٹکا کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ حقوق بھی دے دیا نا کہ اب یہ تمہارے ماں گھر سے نکلنے سے پہلے تم سے پوچھے گی تمہاری اجازت کے بغیر گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں, تمہاری اجازت کے بغیر کسی گھر میں نہیں آنے دے سکتی, تمہاری پرمیشن کے بغیر فون پہ نہیں بات کر سکتی. یہ نہیں کہ 24 گھنٹے آپ سے پرمیشن لیتی رہے, لیٹر لکھ کے دے. مطلب یہ کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ فلاں جگہ اس کا بات کرنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے تو تم اس پہ روک سکتے ہو, کیونکہ ہر چیز کو غلط لے کے جاتے ہیں نا. ہر دفعہ فون کرنے سے پہلے پوچھیں گے میں امی سے بات کر لوں, ابا سے بات کر لوں. یہ نہیں مطلب ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا بیگم کا, تو آپ اس پہ پابندی لگا سکتے ہیں. اس بیس پہ اس کا نان نفقہ بند کر سکتے ہیں آپ. یہ بیسک رائٹس ہیں جو اللہ نے آدمی کو دیے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں اللہ اب آدھے ادھر سے لے رہے ہیں, آدھے بولو بھائی ادھر سے لے رہے ہیں, تو پھر کہیں بھی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے. تو پیڑے کھانے کا شوق ہے بس ہمیں نا, پیڑے کھانے کا شوق ہے کہ اسلام کے حقوق پورے لیں, ذمہ داریاں جو اسلام نے لگائی ہے وہ ادا نہ کریں ہم. تو اب اللہ تعالیٰ نے بھائی مرد کو جو فضیلت دی ہے, گھر کا سربراہ بنایا ہے, اس کی بڑی وجہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ مال کون خرچ کرے گا. بولو بھائی ڈبل بیڈ کون لے کے دے گا؟ الماری کس کی ہوگی؟ بیگم کے کپڑے جس الماری میں رکھے جائیں گے وہ الماری کس کے پاس میں؟ بولے شاباش سبق ہے, غیرت دلا رہا ہوں غیرت. بولے تکیا کی پیسے کون دے گا؟ وہ ڈنر سیٹ جس میں پلیٹیں بیگم کھائے, پلیٹوں میں کھائے, پلیٹیں تو نہیں کھائے گی, خیر پلیٹوں میں جو چیزیں کھائے گی وہ پلیٹیں کس کے پیسے سے ہوں گی؟ مرد کے پیسے سے ہوگی. جو زیور اس کے گلے میں ڈلے گا وہ کہاں سے آئے گا بھائی؟
बोलो ना भाई क्या हो गया, आदमी के पैसों से होगा, जो मियाँ है, मियाँ या मियाँ का अब्बा वो अगर सखी है तो अब्बा, यहाँ तो माशाल्लाह अब्बा बड़े सखी हैं तो वो कर रहे हैं माशाल्लाह बरखुरदार की शादी। तो ये सारे खर्चे अल्लाह ने किस पे डाले? सोफे में जो मेहमान आके बैठेंगे तो वो सोफे किसके होंगे भाई? चाहे वो फोल्डिंग हो चाहे वो काबिल फोल्ड ना हो, वो आपकी हेडिक है, लेकिन पैसे किसके होंगे उस सोफों पे? पेटी किसकी तरफ से होगी? बोलो ना, बोलो सबक ये क्लास हो रही है बकायदा। अब आप अपनी मर्जी से बैठे हैं, मैंने नहीं बिठाया, जाना चाहे जा सकता है, अब आप अपनी मर्जी से बैठे हो तो वो जो है ना प्लेटें किसकी होंगी भाई? चूड़ा कहां से आएगा? मर्द के पैसों से। तो इतना अच्छा महर किस कौन देगा? मर्द। महर 25,000 5,000 2,500 रेट चल रहा है मार्केट में, और जहेज एडवांस में 8-10 लाख का पहले से पहुंच चुका होता है। महर में मुआफी का ऑप्शन भी है, जहेज में मुआफी का ऑप्शन भी वो एडवांस में लिया जाता है, वो मुआफी का ऑप्शन ही खत्म हो गया। तो भाई हिंदू बन जाओ, पंडित से निकाह पढ़वाओ यार जाके, पता नहीं मुझसे क्यों पढ़वा रहे हो आप लोग, पंडितों से पढ़वाओ निकाह, क्यों मौलवियों को टाइम जाया करते हो? तो और दूसरा मसला क्या है कि क्या एक बात बड़ी खानदानी ज़हन में आई थी, निकल ही गई यार, किसी ने बदुआ दी होगी अभी, वो क्या हमारे पास कर रहा है ये मौलवी साहब बहुत गलत कर रहा है। हाँ, निकाह के मौके पे खाना पीना भी होता है, तो वो किसके जिम्मे है? बारात का तो लफ्ज इस्लाम में नहीं है, डिक्शनरी में, अरबी डिक्शनरी में बारात का लफ्ज क्योंकि एक चीज ही नहीं है तो वो डिक्शनरी में आई नहीं अरबों के, कोई था ही नहीं ना। ये अरबी तो बड़ी फसीह ज़बान है, हर चीज का लफ्ज होता है, हर चीज के लिए अल्फाज मौजूद हैं, एक एक चीज के 10-10 अल्फाज हैं, लेकिन बारात का लफ्ज अरबी में है ही नहीं, ना बारात का खाने का लफ्ज है, वलीमा है, वलीमा ये कौन करता है भाई? तो ना बारात का खाना है इस्लाम में, ना जहेज है, लड़की वाले आए भाई वो निकाह पढ़ के चले जाए, अगले दिन लड़का पहुंचे या रात ही को लड़का रुखसती करे, उसके बाद खाना खिला दे अपने रिश्तेदारों को भी और दुल्हन के रिश्तेदारों को भी, बेटा बैठो शाबाश। तो ये सारी चीजें में देखो एक तरफा नहीं होता ये मामला, कहते हैं ताली दोनों हाथों से बचती है। बाज़ दफा लड़की वाले जहेज नहीं दे रहे होते, लड़का और उसके अब्बा उसको मजबूर कर देते हैं, बाज़ दफा ये नहीं ले रहे होते, वो जबरदस्ती दे देते हैं कि हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, कौम को क्या मुंह दिखाएंगे, बेटी को क्या दिया। तो ये मुंह दिखाने के चक्कर में फिर इतनी कंपटीशन शुरू हो गया है कि हमने कौम को क्या दिखाना है, ये चंद चीथड़े देके बेटी को भेज दिया है, मोहब्बत ही नहीं है बेटी से, क्या दिया तुमने? अभी तुम्हें सारे बयान समझ में आए थे मौलाना साहब के, वैसे नमाज तो कभी पढ़ते हुए देखा नहीं, जहेज में इस्लाम नजर आया, ये ताने मिलते हैं ना। तो नतीजा यही निकलता है कि थोड़ा थोड़ा करते 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 अब जाहिर है थोड़ा इसलिए देना है कि लोगों का मुंह बंद हो, तो लोगों का मुंह थोड़े पे बंद नहीं होता। कुछ मिसाल तो नामुनासिब सी है, छोड़े, इतनी भी मुनासिब मिसालें देना मुनासिब नहीं। तो बहरहाल आधा लफ्ज तो निकल चुका था, लेकिन रिवर्स किया मैंने। तो थोड़े से लोगों का मुंह बंद नहीं होता, थोड़े से नहीं बंद होता। वो फिर कंपटीशन देखो ना, मुझे इंडिया में एक साहब ने वीडियो भेजी, जहेज का ना पूरा तंबू लगा के जहेज की नुमाइश हो रही है, नुमाइश हो रही है। इंडिया के मुसलमान बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से, लेकिन कुछ चीजें हिंदुओं से उन्होंने ली और कुछ चीजें हमने भी हिंदुओं से ली हैं। तो जो हिंदुओं को फॉलो करते हैं वो जैसे हम करते हैं तो हम भी बहुत से लोग फॉलो करते हैं। तो उन्होंने मुझे वीडियो भेजी कि वो बाकायदा नुमाइश हो रही है, पब्लिक को लाइन लगा के लोग देख रहे हैं कि सेठ साहब ने अपनी बेटी को क्या क्या दिया है। क्या जहालत है, कितनी जहालत है, ये कोई फख्र करने की चीज है। आपने अपनी बेटी को, कोई आदमी मौलवी साहब को गिफ्ट लाके देता है, वीडियो बना रहा है और उसको नेट पे अपलोड कर रहा है, मैंने मौलवी साहब को इतने पैसे दिए थे, मौलवी साहब को गुस्सा आएगा ना, और भाई तू अगर दे भी दिए थे तो तू दुनिया में क्यों ढंढोरा पीट रहा है भाई? तो बेटी को ये दे रहे हो तो बेटी को भी गुस्सा आना, मैं आपकी बेटी आपने मुझे दिया तो पब्लिक को क्यों बता रहे हैं? दामाद को भी गुस्सा आना चाहिए कि भाई अगर आपस में हमारा आपस का मामला है दे दिया तो पब्लिक को क्यों बता, लेकिन किसी को भी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि सबको पता है कि जहेज दुनिया को दिखाने के लिए दिया जा रहा है। तो जब दिखाने के लिए तो दिखाना तो पड़ेगा मेरे भाई। हमारे हजरत फरमाया करते थे कि अगर बेटी को के बारे में डर हो कि ससुराल में जाके पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई तहफुज होना कि कुछ मसाइल खड़े हो जाए, तो चेक दे दिया करो। 25 लाख का चेक दे दिया, चुपके से पकड़ा दिया, बेटा ये तुम्हारा चेक है, अगर कोई अल्लाह न करे ससुराल में हुआ कुछ मसला हुआ तो ये बैंक में तुम्हारे इतने पैसे पड़े, ये इतना गोल्ड चुपके से, दामाद को पता भी ना चले, सही है ना, क्योंकि पता चलेगा तो बहुत अच्छे दामाद भी होते हैं जो यहाँ जो दामाद बैठे हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूं, वो फिर बेगम के सोने पे नजर, क्या ख्याल है, तो बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे फरमाया अगर बहुत ही मोहब्बत है तो ये दे दो, लेकिन ये कोई नहीं देगा। सोफे देंगे क्योंकि वो नजर आ रहा है, सोने के सिक्के जो चुपके से दिए जाते हैं पर्स में डाल दिए जाते हैं वो नजर नहीं आते, ये बेड नजर आ रहा है, ये सोफे नजर आ रहे हैं, अलमारी नजर आ रही है, पूरा कानून का खजाना। तो भाई मैं कहता हूं अल्लाह का वास्ता मिलजुल के इस रस्म को खत्म करो। फिर भी मैं कहता हूं अगर लड़के वालों ने पूरा जोर लगा दिया, लड़के वाले नहीं मानते, जबरदस्ती दे रहे हैं, तो फिर आप जबरदस्ती रोक नहीं सकते, क्योंकि एक आदमी अपनी बेटी को गिफ्ट दे रहा है ना, तो आपको शरन इख्तियार नहीं है उसे रोकने का। तो इसलिए फटेबाजी ना करें, इसमें मजबूत लहजे में बता दें कि हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, और लड़के का जो बाप है ना वो अपनी बेगम को भी बता दे, क्योंकि बाज दफा जब लड़की का बाप रुखसत करके भेजता है बगैर जहेज के, तो वो ताने फिर उसे ससुराल में सारी जिंदगी, बोलो ना भाई मिलते हैं, लाई क्या चंद चीथड़े, ये सासों की तरफ से लाई क्या चंद चीथड़े, और बातें ऐसे करती है जैसे तेरे बाप ने तुझे सोने में तोड़ के भेजा। ये बड़े पुराने डायलॉग हैं जो सासें सीखती हैं, बाकायदा ऑर्डर पे उनको सिखाए जाते हैं कि इस तरह से इस स्टाइल में बहू के सामने आपने ये बोलना है, कोई उल्टा सीधा ऐसा नहीं कि जो गले पड़ जाता ना। तो बाज दफा ये खतरा होता है लड़की के बाप को, यार पता नहीं क्या बनेगा वहां जाके, तो वो दे रहा होता है, तो वो रिश्वत के हुक्म में ऐसा जहेज, बाज दफा बाकी मोहब्बत से ही दे रहे होते हैं, लेकिन वो मोहब्बत से दे तो रहे हो, लेकिन आप देखो कि ये इस्लाम में एक चीज को पसंद नहीं किया गया, तो ऐसी चीज को प्रमोट करना, मोहब्बत का कुछ और तरीका ईजाद कर लो, ठीक है ना। वो तरीका यही है कि सोने के सिक्के पर्स में डाल के दे दिया, बेगम बच्ची को बता दिया देखो ये तुम्हारा सोना है, गोल्ड है, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, जिस दिन तुम्हारी शादी होनी थी मैंने सोचा था उसे हैंडओवर करूंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल चले जाओ, ये लॉकर में पड़ेगा तुम्हारा, या तुम्हें जरूरत हो तो यहां से ले लेना। ऐसा ये मोहब्बत का तरीका मार्केट में है ही नहीं, ठीक है ना, है ही नहीं, चल ही नहीं रहा। फिर बाकी बाद में आप जो चाहे दें बेटी को, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्ची को कभी जिंदगी में कोई गिफ्ट नहीं देना, घर बस गया, मौका खत्म हो गया, फिर आपकी बच्ची आपका दामाद, फिर तो दामाद को आप लैंड क्रूजर खरीद के दें आप, अल्लाह करे मेरे ससुराल वाले भी सुन रहे हो, फिर तो भाई जब मौका खत्म हो गया
तो जो मर्दी आपका दामाद है बेटों की तरह होता है, दामाद तो समझना चाहिए उसको बेटों की तरह। फिर आप देंगे तो हम ये कहेंगे कि दामाद को वाकई बेटा समझ के दे रहे हैं। अभी नुमाइश का अंसर ज्यादा होता है, गिफ्ट का अंसर कम होता है। बाद में कौन देता है? बाद में तो दामाद से उसकी तनख्वाहें पूछ पूछ के उसको और टॉर्चर करते रहते हैं, तू क्या खिला रहा है, वो ऊपर से मुझसे पैसे मांगने आ जाता है भाई। तो बाद में आपका दामाद है, आपकी बेटी है, भाई पाल लो पूरे, अगर नेक दामाद है तो पूरा पूरा पालने पर भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। बच्ची का घर बसेगा अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, तो आप जाने, आपका ससुराल जाने, सिला रहमी है, जितना अच्छा सलूक करेंगे दामाद के साथ, बेटी के साथ या ससुर बहू के साथ, तो बहुत अच्छी बात है। हम मना हदिये से, गिफ्ट से मना नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि रसूमात है, नुमाइश ज्यादा है, गरीब बाप टेंशनों में आए हुए हैं कि शादी कैसे करें बच्चों की, तो इसलिए सादगी और खर्चा, बोलो भाई, कम से कम खर्चा। हदीस में आता है आगमन निकाह बरकतन ऐसरुहा मौना, सबसे ज्यादा बरकत उस निकाह में है जिसमें खर्चा सबसे कम हो। हम कहते हैं जितनी धूम धड़के से होगी उतना ही मजा होगा, ना वो वक्ती मजा है, वो ये जो जर्सो हीरोइन का होता है, जितना सादगी से होगी उतना ही उस निकाह में लज्जत ज्यादा, आसानी से।